we are going to study another important topic, that is availability, which is also called as a exergy. Now in this topic we are going to discuss available energy pertaining a cycle, quality of energy, law of degradation of energy, maximum work in a reversible process, dead state, availability in steady flow process and non-flow process. And last bit, that is the second law of efficiency. At the end of this topic, you are able to explain about the quality of energy, law of degradation of energy, maximum work in a reversible process, dead state, what is the significance of second law of efficiency, and you can apply availability principle for steady flow and non-flow processes. If you see, if you take one example, this is one isolated system. Okay, now I am drawing one boundary. Let us consider this is a isolated system in which here fuel is considered. This is the fuel. Let us take this is a petrol. Okay, and this petrol is burned with the help of this flame. Okay, burned with the help of this flame. And nowadays you know that petrol rates are increasing day by day, and this petrol is called as a high grade energy. Okay, so high grade energy, तुम्हाला we have discussed it earlier, what is mean by high grade energy and low grade energy. This petrol petrol comes under the high grade energy, then mechanical work from the turbine, electrical energy, this comes under the high grade energy. Okay, and low grade energy means low grade energy, one example is the heat is the low grade energy. Okay, now if you see this petrol and flame taken in the isolated system. Okay, taken into the isolated system. Isolated system means what? कोण सांगेल what is meant by isolated system? Okay, Sir, mass and energy both are not to cross the boundary. very good. Mass and energy inside the system does not come out of the system. It is not possible. Then this system is called as a isolated system. In this case also, this is a isolated system, so mass and energy does not cross the boundaries of the system. So whatever mass inside the system and energy inside the system, it remains constant. Here we have considered air at a temperature of a T1. Air at a temperature of a T1, and this flame is burning. This flame is burning. Okay, this flame is burning, and for burning this flame, let us we have considered this is a petrol fuel. Okay, that is used. Okay, and for combustion, air is available inside the isolated system. As time passes, this high grade energy which is available starts decreasing, and the temperature of this isolated system starts increasing. Okay, इथं जे air आहे, air temperature starts increasing from T1 to some other temperature. Okay, slowly this temperature is increasing. Okay, but energy inside the isolated system remains constant. So here chemical energy inside the fuel gets converted into the heat energy, but these energies remains constant. One form of energy is converted into the another form, but inside this isolated system energy remains constant. Energy remains constant. Okay, and in the third stage there is no flame.
and no fuel. Fuel is vanished after combustions. All the fuel gets converted into the heat energy. In the third stage, whatever fuel available, that all fuel burned and gets converted into the heat energy. Okay. Now, energy is a constant in all the three cases. First case, high grade energy were available. Now that high grade energy gets converted into the heat energy. Okay. Now you are a customer, for example, and I am seller. माझ्याकडे पेट्रोलही अवेलेबल आहे आणि त्या पेट्रोलमधून कन्वर्ट केलेली हीट एनर्जी पण अवेलेबल आहे. ओके. So which one you will purchase? Whether you will purchase from me heat energy or petrol? कुठली एनर्जी तुम्ही माझ्याकडून परचेस करसाल? पेट्रोल करसाल का तेवढ्या पेट्रोलमधून जी काही हीट एनर्जी तयार होणार आहे ती हीट एनर्जी तुम्ही परचेस करसाल? बोला. आवाज Heat येतोय? energy, sir. हीट एनर्जी माझ्याकडून परचेस करसाल का पेट्रोल? आपल्या टू व्हीलरला पेट्रोल लागतं. पेट्रोलच्या ऐवजी तुम्हाला हीट जर दिली तर वेदर यू विल परचेस दॅट हीट अँड रन द इंजिन? नो. No, sir. कारण you will purchase the petrol because petrol is a high grade energy and heat is a low grade energy. And while converting low grade energy again into high grade energy, there are limitations. We cannot convert 100% heat energy to the high grade energy, that is mechanical energy. We cannot convert. Okay. As the time passes, energy in three cases, three example is a constant. But can we convert that whatever heat energy available again into the petrol? We cannot convert. Okay. So potential for use, ह्याचं जसं पेट्रोल फ्युअल जे आहे त्याचं potential for use is a very high, and in the third case potential of heat is a means potential for use is decreased as the time passes. As the process happens, potential for use is decreased. Okay. And its economic values were decreased. आता ही हीट एनर्जी, जसं पेट्रोल 100 रुपीज पर लिटर नाव इट इज अवेलेबल. कॅन यू टेक this heat with the same price? You cannot take heat with the same price. Okay, we cannot purchase this heat with the price of a petrol. So its economic value also decreases. Economic value also decreases. Okay. So लक्षात येत आहे? सो लक्षात येत आहे? सो economic value it decreases. Okay. And here comes the importance of the potential of use. ह्याचं इम्पॉर्टन्स येतं की एखाद्या एनर्जीचं पोटेन्शियल फॉर यूज किती आहे त्याच्यानुसार त्याची प्राइस आणि व्हॅल्यू हे ठरत असते. इथे दुसरं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. काय आहे बघा? टोटल एनर्जी, एक्सर्जी और एंट्रॉपी. ही टूथपेस्ट आहे. टूथपेस्टचं एक्झाम्पल आहे. ओके. कुठली टूथपेस्ट असेल, सुरुवातीला ही टूथपेस्ट ह्या शेपमध्ये असेल, लाईक दिस इज द शेप. ओके. त्याच्यानंतर त्याला प्रेस केल्यानंतर it will not regain to its original positions. After pressing, some paste will come out. That paste we use it for doing the brush. हा ब्रश असेल, ह्या ब्रशवरती आपण ती पेस्ट घेतो आणि त्याचा यूज करतो. whatever useful out of this total energy, this is total energy, ह्याला आपण म्हणूया टोटल एनर्जी. दिस इज द टोटल एनर्जी. ह्या टोटल एनर्जी पैकी
out of this total energy, some energy is coming outside, that is useful. This is a useful. जी पेस्ट बाहेर येणार आहे that is the useful. ओके. आणि जेवढे अमाऊंट आपण प्रेस केलेले that is, आता ह्या टोटल एनर्जी मधला तो लॉस आहे. लक्षात येते का बघा. ओके. आता इथं तुम्हाला ही कन्सेप्ट ह्या एवढ्या स्लाइड मध्येच यायला पाहिजे. एनर्जी म्हणजे काय, एंट्रॉपी म्हणजे काय आणि एक्सर्जी म्हणजे काय, बघा लक्षात येते का. पहिलं आहे एनर्जी. नवीन टूथपेस्ट परचेस केलेली जो पॅक आहे त्याच्यामध्ये जे काय अवेलेबल आहे, लेट अस कन्सिडर इट इज अ टोटल एनर्जी. नाव मॉर्निंग झालेली आहे, ब्रश करायचा आहे, मग आपण पेस्टला प्रेस केला. प्रेस केलेला जो हा ग्रे कलर पोर्शन आहे, हा प्रेस केलेला पोर्शन आहे. ठीक आहे. तेवढा प्रेस केल्यामुळे त्याच्यातून जे काय आउटपुट बाहेर पडलेला आहे दॅट इज युजफुल. युजफुल जे युजफुल आहे त्याला म्हणायचं एक्सर्जी, त्याला म्हणायचं अवेलेबल एनर्जी, त्याला म्हणायचं अवेलेबिलिटी. ओके. जो काय पार्ट प्रेस केलेला आहे दॅट इज नथिंग बट द लॉस. दॅट इज नथिंग बट द लॉस फ्रॉम द टोटल एनर्जी. ओके. लॉस फ्रॉम द टोटल एनर्जी. आणि जे काही रिमेनिंग राहतं टोटल एनर्जी मधलं दॅट एनर्जी इज रिमेनिंग. लक्षात येते का. ओके. सो दिस इज एक सिंपल एक्झाम्पल मधून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे व्हॉट इज अ एंट्रॉपी, एक्सर्जी अँड एनर्जी. ठीक आहे. नेक्स्ट, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी आणि इरिव्हर्सिबिलिटी हे काय असतं आपण बघूया. ओके. नाव अवेलेबल एनर्जी म्हणजे काय. ओके. द मॅक्सिमम आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए सर्टन हीट इनपुट. मॅक्सिमम आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए certain heat input in a cyclic heat engine is called as the available energy, denoted as a AE. Available energy denoted as a AE. Okay. In the next slide I will explain it with some graph, okay, or some TS plane or HS plane. With the help of that I can explain. नेक्स्ट, अवेलेबल एनर्जी म्हणजे काय. समजा आपण एखाद्या हीट इंजिनला, समजा हे हीट इंजिन आहे, त्याला इनपुट दिलेला आहे Q1, त्याच्यापासून आउटपुट भेटलेला आहे W आणि Q2 रिजेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे. आता ह्या डेफिनेशननुसार काय सांगते बघा. द मॅक्सिमम आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए सर्टन हीट इंजिन. हे हीट इंजिन आहे, त्याच्यापासून आउटपुट काय आपण घेतलेलं आहे W. ओके. W. okay, in a cyclic heat engine. This is the heat engine from which W output घेतलेला आहे, त्याला आपण म्हणतो अवेलेबल एनर्जी. हे W काय पाहिजे, दिस W शुड बी मॅक्सिमम. ओके. हे आउटपुट कशापासून भेटलेलं आहे, जी काय हीट एनर्जी इनपुट दिलेली आहे, हीट एनर्जी इनपुट दिलेली आहे, त्या हीट एनर्जी इनपुट पासून जे काय मॅक्सिमम वर्क आउटपुट भेटतं त्याला आपण म्हणतो अवेलेबल एनर्जी. ओके. समजलं का सगळ्यांना. एखाद्या हीट इंजिन कडून जे काय मॅक्सिमम आउटपुट भेटतं त्याला आपण म्हणतो अवेलेबल एनर्जी. वर्क आउटपुट जे काय असतं, मॅक्सिमम वर्क आउटपुट जे काय असतं दॅट वी कॉल इट ॲज अ अवेलेबल एनर्जी. ओके. So picture is clear about available energy. Yes किंवा no मध्ये सांगा मला. Yes, sir. Very good. Okay. So this is the available energy. Okay. हे काय आहे, एखाद्या हीट इंजिन कडून हीट पासून जास्तीत जास्त वर्क आउटपुट भेटणं त्याला आपण म्हणतो अवेलेबल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट, द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम आहे इथे, द मिनिमम एनर्जी that has to be rejected to the sink is called as a unavailable energy. जसं आता आपण हे एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं होतं की
T1 सोर्सकडून Q1 अमाऊंट ऑफ इंजिननं हीट घेतलेली आहे, त्याच्यापासून W वर्क भेटलेला आहे. रिमेनिंग हीट एका T2 सिंकला पाठवलेली आहे, ती Q2 आहे. ओके, द मिनिमम एनर्जी, this is the Q2 which is rejected to the sink by the engine, and this Q2 is called as a unavailable energy. The energy which is rejected into the atmosphere by the heat engine is called as a unavailable energy. ओके, एक सोपं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर टू व्हीलर आपण सगळ्यांना माहित आहे. त्या टू व्हीलरमधून जी काही एनर्जी ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिजेक्ट होते, हीट एनर्जी थ्रू सायलेन्सर, थ्रू द surface of the engine, that rejected energy will be called as a unavailable energy. Okay, and Q1 is the heat input, Q2 is the unavailable energy, and W is called as a available energy. Now picture will be more clear. मग आता आपण एका नेक्स्ट स्लाइडला जर बघितलं, जर आपण एक डायग्राम ड्रॉ केली तर this is the block diagram of the heat engine. Okay, this is the block diagram of the heat engine which produce W amount of work by rejecting Q2 amount of heat to the sink at a T2. Okay, if you see, आता जर ह्या डिस्कशन मधून जर सांगायचं झालं, W जे आहे त्याला आपण म्हणतो आउटपुट, Q1 जे आहे त्याला आपण म्हणतो इनपुट. ह्या इंजिनला इनपुट काय आहे Q1, आउटपुट काय आहे W. According to the first law of thermodynamics, incoming energy into the engine, that is a Q1 किंवा energy coming into the system should be equal to energy leaving the system. Okay, so that is called as a first law of thermodynamics. So energy coming into the system, that is a Q1, which is equal to W plus Q2. Equation सर्वांना माहिती आहे. So W is equal to Q1 minus Q2. Okay, if you have understood our discussion, what is the available energy, what is unavailable energy, and what is the input, then you can tell me in this block diagram which is the available energy and which is the unavailable energy. सांगा, available energy काय आहे? W sir. W. So maximum work output which are getting from the heat input, that we call it as the available energy. So this W I will write it as a available energy. And minimum amount of heat rejected into the atmosphere or to the sink is called as a unavailable energy. So this Q2 is called as a unavailable energy. If you substitute this in equation 1, then what we are getting? So W काय आहे बघा, W is available energy, Q1 is the heat input, and Q2 is the unavailable energy. Similarly, this is the one equation, whatever we have written in the box, blue colored box. Okay, another equation we will write Q1 equal to, Q1 काय होतं बघा, ह्या इक्वेशन वरून आपण लिहू शकतो Q1 equal to W म्हणजे काय, available energy, this W is available energy, plus Q2 काय आहे, unavailable energy. So input, heat input is equal to available energy plus available energy. This is the heat input. We can write heat input, we can write as a sum of heat input, we can write as a sum of available energy plus unavailable energy. इथपर्यंत कोणाला डाऊट आहे, काय शंका आहेत, विचारा मला.
कुणाला डाऊट आहे? येस किंवा नो मध्ये सांगा, असेल तर No, विचारा. sir. No, sir. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. ओके, सो आता ठीक आहे, इथपर्यंत डिस्कशन झालं की वी हॅव डिस्कस्ड व्हॉट इज द मॅक्सिमम आणि मिनिमम असा उच्चार आहे ते, किंवा इथे काय सांगितलंय, मॅक्सिमम आउटपुट. तर एखाद्या हीट इंजिनकडून फेन यू विल गेट द मॅक्सिमम आउटपुट. ओके, फेन यू विल गेट द मॅक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द इंजिन. This is the engine, this is the W, here it is the Q1, and this is the T2, sorry Q2, which is rejected at a T2. When this W is W max, that is my question. When this W is W max, when this heat engine operates on a Carnot cycle, then this W is a W max. आर यू गेटिंग? हे इंजिन जर कार्नॉट सायकल वरती काम करत असेल, ओके, देन द प्रोसेसेस ऑफ कार्नॉट सायकल आर द ऑल द प्रोसेसेस आर द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. So Carnot cycle is a reversible cycle, losses are zero, so efficiency is a maximum. When efficiency is a maximum, then work output is a maximum. Are you getting? When this engine is a Carnot engine, when this engine is a Carnot engine, it will produce the maximum work output. Okay, so the efficiency of a Carnot engine is a maximum. Efficiency of a Carnot engine is a maximum, किंवा efficiency is a maximum when it is a Carnot efficiency. Question is, how to calculate the efficiency Carnot? कोण सांगेल? आपण इंजिनची इफिशियन्सी, कार्नोट इंजिनची इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करतो? ज्यावेळेस आपण हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिहितो, ॲट दॅट टाइम द इफिशियन्सी ऑफ कार्नोट इंजिन इज अ मॅक्सिमम. सो दिस इज अ मॅक्सिमम. दिस आपल्याला काय पाहिजे? डब्ल्यू मॅक्स पाहिजे. सो डब्ल्यू मॅक्स इज नथिंग बट द अवेलेबल एनर्जी. So efficiency of a Carnot engine is 1 minus T2 by T1. At that time, whatever work output we are getting, that work output is a maximum, that is W max divided by Q1. हा फॉर्म्युला कसा आला? आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट ह्याच्यावरून आलेला आहे. आउटपुट काय आहे? W आहे. इनपुट काय आहे? Q1 आहे. Now then equation becomes 1 minus T2 by T1 is equal to W max divided by Q1. Okay, take Q1 to the other side. So W max, काय सांगा? W max is equal to काय सांगा? W max is equal to equation W max is equal to 1 minus T2 by T1 into Q1. बरोबर आहे का सांगा? Q1 ह्या साईडला घेतलं आपण, Q1 काय केलं? इकडे घेतलं लेफ्ट हँड साईडला, तर आपल्याला इक्वेशन भेटेल. सो दिस इज इक्वल टू Q1 ने आत मल्टिप्लाय करा, Q1 मायनस Q1 इंटू T2 by T1. ठीक आहे, T2 by T1, Q1 मायनस Q1 इंटू T2 by T1. अजून एक, W हा मॅक्सिमम कधी असतो? ज्यावेळेस T2 हा T ॲटमॉस्फेरिक असतो, किंवा त्याला आपण T0 म्हणतो. ओके, सो दिस इक्वेशन बिकम्स, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स W max is equal to Q1 minus T0 into Q1 upon T1. Q1 upon T1, this is nothing but Q by T, dQ by dt. हे काय असतं? चेंज इन एंट्रोपी. So I will write finally I will write W max is equal to Q1 minus T0 delta S. हे पुढे आहे डेरिवेशन.
W max nothing but available energy which is a Q1 minus T0 delta S. So finally we are getting this equation. इथपर्यंत काय डाऊट आहे? समजते का? बघा आपण काय जास्त याच्यामध्ये कन्फ्युजिंग असं काही घेतलेलं नाही. जे आपल्याला इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला माहिती आहे त्याच्यावरून फक्त आपण अवेलेबल एनर्जीचा फॉर्म्युला तयार केला. अवेलेबल एनर्जी इज हीट इनपुट Q1 मायनस T0 डेल्टा एस. मला माहिती आहे हे तुम्हाला अजून समजलं नसेल T0 डेल्टा एस कसं आलं. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये थोडंसं समजून जाईल. ओके, पण ह्या डिस्कशनमधून एवढं लक्षात ठेवा की डब्ल्यू मॅक्स कॅल्क्युलेट कसं केलेलं आहे. डब्ल्यू मॅक्स कॅल्क्युलेट करताना कार्नोट इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आणि इफिशियन्सीची डेफिनेशन यूज करून कॅल्क्युलेट केलेला आहे. ओके, परत एकदा हे रिपीट करतो. ओके, आपल्याला माहिती आहे कार्नोट इफिशियन्सी कार्नोट इज 1 मायनस T2 बाय T1 असतं, विच इज इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ इफिशियन्सी काय असतं, आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट काय असतं W. आता हे कार्नोट इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आहे म्हणून W काय असणार, मॅक्सिमम असणार. तर आता आपण हे अंडरलाईन केलेले दोन इक्वेशन इक्वेट करू. 1 मायनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू W max divided by Q1. So W max is equal to आता हे Q1 काय करायचं, ह्या साईडला घेऊन जायचं लेफ्ट हँड साईडला. तर हे काय बनेल 1 मायनस T2 बाय T1, ह्याला Q1 ने मल्टिप्लाय करावं. आता Q1 ने ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर Q1 मायनस Q1 अपॉन T1 इंटू T2. ओके, फायनली वी आर गेटिंग दिस फॉर्म्युला. हा एवढा लक्षात ठेवा तोपर्यंत. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे का? समजलं हे लाईन? Yes, sir. Okay, now we will see the next slide. ओके, आता हेच टाईप केलेलं आहे आपण जे काही डिस्कस केलेलं आहे. बघा, मॅक्सिमम वर्क अवेलेबल, मॅक्सिमम वर्क ॲट कधी भेटेल, ज्यावेळेस ॲम्बियंट टेम्परेचर हे कमी असेल किंवा जिथे आपण हीट रिजेक्ट करतो ते टेम्परेचर जर ॲम्बियंट असेल. ओके, when the temperature is ambient or atmospheric, then only we are getting the maximum efficiency. Efficiency maximum is a Carnot efficiency which is 1 minus T0 upon T1, and from the definition which is a W max upon Q1. So available energy is nothing but maximum work which is 1 minus T0. Okay, T0 इक्वल टू T2 घेतलेला आहे कारण T0 म्हणजेच ते ॲटमॉस्फेरिक किंवा ॲम्बियंट टेम्परेचर. ठीक आहे, T2 टेम्परेचर हे जिथे आपण हीट रिजेक्ट करतो ते टेम्परेचर असतं आणि ते सगळ्यात लोवेस्ट कधी असेल तर ते ॲटमॉस्फेरिक किंवा ॲम्बियंट असेल. ठीक आहे, म्हणून T0ला आपण T2ला आपण T0 ने रिप्लेस केलेला आहे. सो अवेलेबल एनर्जी इज W मॅक्स. आता हे Q1 ने T1ला मल्टिप्लाय केलं तर Q1 येईल आणि T2 बाय T1 ला मल्टिप्लाय केलं तर T0 बाय T1 ला मल्टिप्लाय केलं तर T0 Q1 अपॉन T1 हे इक्वेशन भेटेल. सो अवेलेबल एनर्जी इज अ W मॅक्स इज इक्वल टू Q1 मायनस T0 डेल्टा एस. आता हे T0 डेल्टा एस आलं कुठून, हा एक डाऊट असणार आहे तुमच्या मनामध्ये, त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करू. ओके, हे झालं इक्वेशन 1. मग असे आपण एक इक्वेशन्स लिहिलं होतं की Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. सो अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू काय यायला पाहिजे, Q1 मायनस सांगा अवेलेबल एनर्जी. ओके, Q1 मायनस अवेलेबल एनर्जी. बरोबर आहे का सांगा? इक्वेशन 1 जर आपण इथं असं एकदा लिहिलं, एक मिनिट, ह्या इक्वेशन वरून अजून एक इक्वेशन लिहूया.
T0 delta S is equal to T0 delta S is equal to Q1 minus available energy. करेक्ट आहे का हे इक्वेशन? ह्याला इक्वेशन 1 कन्सिडर करा. दुसरं एक इक्वेशन मगाशी आपण डिराईव्ह केलं तर Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. ह्या इक्वेशनवरून अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू काय येईल सांगा? अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 मायनस अवेलेबल एनर्जी. हे झालं इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये राईट हँड साइड सेम आहे का वेगळे आहे सांगा? Q1 minus AE आहे, Q1 minus AE आहे. So right hand side of equation 1 and 2 is the same. Therefore left hand side is also same. So left hand side is equal to unavailable energy is equal to T0 into delta S. इथे कुणाला डाऊट आहे? लक्षात येते का बघा? समजते का बघा? काय डाऊट आहे? No, sir. सगळ्यांना समजते राईट. So unavailable energy is T0 delta S. Okay, you just write down these equations. Okay, heat input is equal to Q1, which is equal to available energy plus unavailable energy. Okay, त्याच्यानंतर which is also equal to available energy ला आपण W max म्हणतो plus unavailable energy. This is the Q1. So W max is nothing but available energy, which is nothing but Q1 minus T0 delta S. Unavailable energy is equal to T0 delta S. So you should remember these formulas. Okay, these are the important formulas. You can take the screenshot or write it down. So heat input Q1 is sum of available energy plus unavailable energy. Available energy लाच आपण W max म्हणतो. So Q1 is equal to W max plus unavailable energy. Unavailable energy. W max is also written as available energy, which is Q1 minus T0 delta S, and this T0 delta S is called as a unavailable energy. Okay, if it is written, then we'll move to the next slide. Okay. Now remember this, available energy is also called as a exergy. 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 It is not a energy, it is a exergy. And unavailable energy is called as a energy. 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 Okay. Energy is a unavailable energy. Exergy is called as a available energy. You remember these 2 points. मग आता तुम्हाला तुमचा जो डाऊट होता T0 delta S, T0 delta S आलतं कुठून? डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी. Just a minute. T0 delta S, T0 delta S हे आलं कसं? That we will discuss. Carnot cycle जर आपल्या लक्षात असेल, Carnot cycle, I will draw the Carnot cycle. This is the Carnot cycle. This is the Carnot cycle. Okay, 1, 2, 3, 4. This is the Carnot cycle on temperature versus entropy plane. Okay, लक्षात आहे सगळ्यांची Carnot cycle. 2 isothermal process and 2 are the isentropic process. In this process,
4 to 1 प्रोसेसमध्ये हीट सप्लाय केलेला असतो, Q41 म्हणूया, आणि 2 to 3 प्रोसेसमध्ये हीट रिजेक्ट केलेली असते, हीट सप्लाइड आणि हीट रिजेक्टेड असं म्हणूया. ओके, आपण एकदा हे पण सांगितलं होतं की ह्या प्रोसेसच्या खालचा एरिया, 4 to 1 प्रोसेसच्या खालचा एरिया हा काय इंडिकेट करतो की इट इंडिकेट्स द टोटल हीट सप्लाइड, आणि प्रोसेस 2 to 3 च्या खालचा जो एरिया आहे हा काय इंडिकेट करतो, हीट रिजेक्टेड. ओके, 4 to 1 च्या खालचा जो रेक्टँगल आहे किंवा टोटल एरिया जो आहे दॅट इंडिकेट्स द टोटल हीट सप्लाइड, आणि 2 to 3 प्रोसेसच्या खालचा एरिया जो आहे बिलो द एरिया ऑफ प्रोसेस 2 to 3 इंडिकेट्स द हीट रिजेक्टेड. आणि नेट हीट ट्रान्सफर जे असेल, क्यू नेट जे असेल, क्यू नेट हीट ट्रान्सफर इज इक्वल टू एरिया इनसाइड द सायकल which is a Qs minus Qr is the net heat transfer. Okay, what is the change in entropy during this process? Okay, change in entropy during the process. So this is the, yes, I will erase this, just a minute. What is the total change in entropy during process 1 to 2? आता इथे S3 is equal to S4 आहे, it is the isentropic process 3 to 4, आणि इथे S1 is equal to S2 आहे. This is the S1 equal to S2. What is the delta S? Delta S is this portion. This is the delta S. Okay, this is the delta S. डेल्टा एस लक्षात आलं. डेल्टा एस काढायचं कसं? डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 minus S3, or this is also equal to S1 minus S4. डेल्टा एस काय असणार आहे? S2 minus S3 and S1 equal to S2 असल्यामुळे S2 च्या ऐवजी we can write S1, S3 च्या ऐवजी we can write S4. So delta S is equal to S1 minus S4 or S2 minus S3. Okay, आता Q1 is equal to, जर आपण in terms of, आपल्याला माहिती आहे ds is equal to dq by t असतं, dq is equal to t ds असतं. So Q14 is nothing but heat supplied, which is equal to T1 into S1 minus S4. This is also equal to T1 into delta S. इथे कोणाला डाऊट आहे? Heat supplied is T1 into delta S. Similarly, can we calculate Q2? Heat rejected QR is equal to काय येईल सांगा? T2 into S2 minus S3, and S2 minus S3 that we call it as a delta S. But T2 we have considered T0 delta S, that is the heat rejected. Heat rejected is T0 delta S. Okay, so heat rejected काय आले बघा? T0 delta S, and heat supplied T1 into delta S. Now if we apply whatever equations we have studied earlier, from that equations or definitions of availability, we can write heat supplied, that is a Q1, is equal to available energy plus unavailable energy. Available energy is equal to Q1 minus unavailable energy. Okay, unavailable energy. Unavailable energies म्हणजे heat rejected घेतलं होतं. So Q1 minus unavailable energy ला आपण काय म्हणतो? heat rejected. Q1 ला म्हणतो heat supply. This is equal to Qs minus QR काय होतं बघा इथे? QR
T0 delta S. So available energy is equal to heat supplied minus T0 delta S. Okay. So मगाशी जे इक्वेशन लिहिलं होतं आपण, available energy is equal to heat supplied minus T0 delta S. Heat supplied ला we have taken earlier, that is a Q1. ओके. तर तुमचा हा डाऊट हे डेल्टा एस आलं कसं हा बऱ्यापैकी क्लिअर झालेला आहे की नाही अजून? सांगा येस का नो, किंवा काय असेल डाऊट तर विचार. बोला पटकन. क्लियर सर. बाकीचे विद्यार्थी बोलू शकताय? क्लिअर आहे डाऊट? Yes, sir. व्हेरी गुड. Yes, sir. थँक्यू. Yes, sir. Thank you. Okay. Now picture sir. will be now more clear about the available energy and unavailable energy. Okay. आता in this diagram, this is a Carnot cycle. Carnot cycle on TS plane. In the first diagram, this is the Carnot cycle on TS plane. Okay. If you look at the diagram, process 1 to 2 जे आहे इथे, process 1 to 2 ह्याच्या खालचा एरिया जो असतो तो इंडिकेट करतो हीट सप्लाय. प्रोसेस 3 to 4 आहे त्याच्या खालचा जो एरिया आहे दॅट इंडिकेट्स द हीट रिजेक्टेड. ओके. हीट सप्लाइड मायनस हीट रिजेक्टेड. ओके. डब्ल्यू नेट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट असतं. ओके. Q net is equal to heat supplied minus heat rejected असतं. ओके. म्हणजे हीट सप्लाइड म्हणजे हा टोटल एरिया. आता मी हॅचिंग करतो ग्रीन कलर. हा ग्रीन कलर्ड एरिया जो आहे प्रोसेस 1 to 2 च्या खालचा तो आहे टोटल हीट सप्लाइड. ओके. हीट सप्लाइड QS. त्याच्यापैकी आउट ऑफ दिस how much energy is utilized for doing work? That is a heat supplied minus heat rejected, that is W net. मग heat supplied minus heat rejected राहिलेला एरिया कुठला आहे कोण सांगेल? What is the area remaining? Heat supplied minus heat rejected. Whether red colored hatching, whether it is a heat supplied minus heat rejected, yes or no? Yes, sir. हा. आणि मग TS प्लेन मध्ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रॉपी प्लेन मध्ये कार्नॉट सायकलच्या मधला जो एरिया आहे दिस एरिया इज नथिंग बट हीट, नेट हीट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ नेट वर्क. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मॅक्सिमम वर्क. सो सायकल मधला जो एरिया आहे त्याला आपण नेटवर्क म्हणतो, मॅक्सिमम वर्क म्हणतो इफ इट इज अ कार्नॉट सायकल. And this network is also called as a available energy. Whatever energy is rejected, that we call it as the unavailable energy. ओके. म्हणजे ह्या डायग्राम वरून पण लक्षात येतं बघा, ह्या डायग्रामचे ह्या रेक्टँगलचे दोन पार्ट केलेले आहेत. एक आहे अवेलेबल एनर्जीचा पार्ट आणि दुसरा आहे अनअवेलेबल एनर्जीचा पार्ट. दुसरा काय आहे? अनअवेलेबल एनर्जीचा पार्ट. मग टोटल हीट सप्लाइड ह्या डायग्राम वरून पण तुम्हाला सांगता येते टोटल हीट सप्लाइड इज अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. अवेलेबल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क मॅक्सिमम प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. ओके. लक्षात येत आहे? इथे नवीन डायग्राम मध्ये सांगतो एकदा. ओके. दिस इज द कार्नॉट सायकल. दिस इज द कार्नॉट सायकल 1 2 3 4 ऑन TS प्लेन. हा आता 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा एरिया जो आहे 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा एरिया जो आहे तो आपण ग्रीन कलर हॅचिंगने दाखवूया. दिस इज द एरिया बिलो द 1 to 2 प्रोसेस. That is the total heat supplied. Okay, that is the total heat supplied QS.
QS is equal to area below the process 1 to 2. Now what is the heat rejected? Heat rejected is area below the 2 to 3 process. Red colored hatching. Area below 2 to 3 process. Which is the area remaining, that is this blue colored area is remaining, or this is the net work. ओके, आता ह्या डायग्राम मध्ये दाखवायचं झालं, दिस इज द अवेलेबल एनर्जी and this is the unavailable energy. ओके, हीट रिजेक्टेड जी असते त्याला म्हणा अनअवेलेबल एनर्जी, आणि जी काय अवेलेबल एनर्जी आहे त्याला म्हणा वर्क. म्हणजे सायकल मधला एरिया जो आहे दॅट इज द वर्क डन, दॅट इज द अवेलेबल एनर्जी. सायकलच्या बाहेरचा जो एरिया आहे दॅट इज द हीट रिजेक्टेड, दॅट इज द अनअवेलेबल एनर्जी. अदर दॅन कार्नोट सायकल असेल तर तिथेही अदर दॅन कार्नोट सायकल असेल तिथेही हा जो एरिया आहे दॅट इज द अवेलेबल एनर्जी, आणि जो हॅचिंग केलेला आहे दॅट इज द अनअवेलेबल एनर्जी. ओके, पिक्चर क्लिअर झाला. तर आता हे एरिया काढायचे कसे? इनपुट हीट एनर्जी काय आहे? इथे आहे Q12. इनपुट हीट एनर्जी काय आहे? Q12. ओके, heat energy input is Q12, then available energy is a maximum work which is a Q12 minus. आता हा हॅच केलेला एरिया जर काढायचा असेल तर इथं हे SB एंट्रॉपी आहे, इथं हे SA एंट्रॉपी आहे. SB मायनस SA ही झाली लेंथ ह्या हॅच केलेल्या एरियाची. हाईट जी आहे ती किती आहे बघा, T0 आहे. तर हा हॅच केलेला एरिया जो आहे तो बनतो T0 SB मायनस SA, त्यालाच आपण T0 इंटू डेल्टा S म्हणतो. ओके, तर तेच इथे लिहिलं आहे. दिस इज इक्वल टू SB मायनस SA इज नथिंग बट डेल्टा S. सो अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू Q12 मायनस T0 डेल्टा S, and this T0 delta S is called as a unavailable energy. Okay, we'll go to the next slide. नेक्स्ट, आता जर आपण हीट ॲडिशन्स, ओके एक मिनिट थांबतो मी. काही डाऊट असेल छोट्यातला छोटा, व्हेरी सिम्पल डाऊट, यू कॅन आस्क मी एनिथिंग. ओके, if this concept of available energy and unavailable energy is clear, then we'll go to the next concept, decrease in available energy when heat transferred through finite temperature difference. पहिलं तुम्ही मला समजलंय की नाहीये हे थोडंसं क्लिअर सांगा, then we'll go to the next point. समजायलंय की नाही समजत? सर ते डेल्टा एच थोडं समजलं नाही सर. ठीक आहे, सांगतो. हे कार्नोट सायकल आहे. डेल्टा एस म्हणजे चेंज इन एंट्रोपी. दिस इज अ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लेन. ठीक, समजा सायकल आपण 1 2 3 4 घेतली, म्हणजे एक्स ॲक्सिसला काय आहे, एंट्रोपी आहे. 1 to 2 प्रोसेस कॉन्स्टंट एंट्रोपी प्रोसेस असते, आयसेंट्रोपिक एक्सपान्शन इन द टर्बाइन. इथं हे असतं S1 इज इक्वल टू S2. ओके, किंवा अजून सोपं करू ह्याला, हे TS डायग्राम आहे, त्याच्यावरती ही एक प्रोसेस आहे हीट रिजेक्शन प्रोसेस 2 to 3. ओके, हीट रिजेक्शन प्रोसेस आहे 2 to 3. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये QR अमाऊंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड. आणि आपण एकदा सांगितलं होतं की
टीएस प्लेनवरती एखाद्या प्रोसेसच्या खालचा एरिया हा काय इंडिकेट करतो तर हीट ट्रान्सफर. ओके, ते आपण बघू. आता ओरिजिन पासून टूचं अंतर जे असणार आहे ते S2 असणार आहे. S2 दिसतंय का? S2 दिस इज द S2. ओरिजिन पासून काय अंतर असणार आहे? S2. तसंच S3 कुठून असणार आहे? हे असणार आहे S3. S2 मायनस S1 हे डिस्टन्स जर पाहिलं, हे काय असणार? ब्ल्यू कलरचं डिस्टन्स. S2 मायनस S3 ह्या डिफरन्सला मी अज्युम करतो किंवा नाव देतो चेंज इन एंट्रोपी ड्युरिंग प्रोसेस 2 to 3 is a S2 minus S3 which is nothing but the delta S. ओके, लक्षात आलं? डेल्टा एस काय आहे? डेल्टा एस इज द डिफरन्स बिटवीन द एंट्रॉपी S2 मायनस S1 ह्या केससाठी. तर ह्या रेक्टँगल 2 3 AB हा एक रेक्टँगल तयार झालाय. त्याचा एरिया काय येईल जर ह्याची हाईट ही T0 असणार आहे. ओरिजिन पासून ह्याची हाईट म्हणजे टेम्परेचर T0 विच इज इक्वल टू T3 विच इज इक्वल टू T2. आयसोथर्मल प्रोसेस आहे. हाईट काय असणार आहे रेक्टँगलची? T0. मग हा एरिया काय येईल सांगा? 2 3 AB हा एरिया काय येईल? एरिया 2 3 AB हा एरिया काय येईल सांगा? एरिया T0 into delta S. व्हेरी गुड. एरिया 2 3 AB इज इक्वल टू हाईट इंटू लेंथ. हाईट काय आहे? T0 आहे. लेंथ काय आहे ह्या रेक्टँगलची? S2 मायनस S3 इज नथिंग बट डेल्टा S. मी काय सांगितलं होतं? 2 to 3 प्रोसेस म्हणजे हीट रिजेक्शन प्रोसेस आहे. ती काय आली? आता हे T0 डेल्टा S काय आलं? हीट रिजेक्टेड ड्युरिंग 2 to 3 प्रोसेस इज अ T0 डेल्टा S. आता कार्नोट सायकल ड्रॉ करायची आहे. म्हणजे ह्याच्यावरती अजून एक 3 प्रोसेस आहेत. ओके, 3 2 3 4 1. ओके, आता ही रेड कलरची जे काय रेक्टँगल ड्रॉ केलाय दॅट इज द नथिंग बट कार्नोट सायकल. ह्या कार्नोट सायकलमध्ये 4 to 1 प्रोसेसमध्ये हीट सप्लाय केलेली असते QS. म्हणजे QS 4 to 1 प्रोसेसच्या खालचा एरिया जो आला आहे आता 14AB, एरिया 14AB. दिस इज नथिंग बट द हीट सप्लाइड. आणि ह्या सायकल मधला जो एरिया राहणार आहे दॅट इज नथिंग बट द अवेलेबल एनर्जी और वर्क डन. लक्षात आलं का आता बऱ्यापैकी? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. आता काय डाऊट? हां, अजून काय असेल डाऊट? जसं हा विद्यार्थ्यांनी विचारला की सर ते डेल्टा एस नाही समजलं. ओके, मी थोडंसं एक्सप्लेन केलं. आता माझा डाऊट आहे, तुमचा जर क्लिअर असेल तर माझा डाऊट आहे वेदर दिस डेल्टा एस. आता एक तर क्लिअर आहे तुमचं. डेल्टा एस इज इक्वल टू काय लिहिलं होतं आपण? S2 मायनस S3. ओके, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 minus S3. Whether this delta S is also equal to S1 minus S4. बघा नीट, इथे 1 आहे, इथे 4 आहे, वर्टिकल लाईन आहे. Whether this change in entropy is also equal to S1 minus S4. Because S1 Yes, sir. इक्वल टू S2 आहे आणि S3 इज इक्वल टू S4 आहे. म्हणजे डेल्टा S इज इक्वल टू S1 मायनस S4 आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा, पुढे जाऊन लागणार आहे.
ओके, आता आपला प्रश्न काय आहे बघा. डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी when heat is transferred through a finite temperature difference. Decrease in available energy म्हणजे डिक्रीज इन वर्क when heat is transferred through a finite temperature difference. लक्षात येते का बघा. म्हणजे हीट इनपुटचं टेम्परेचर T1 जर आपण कमी कमी करत गेलो तर वर्क डन हे कमी कमी होत जातं का वर्क डन कॉन्स्टंट राहतं. माझा प्रश्न नीट आहे का, परत एकदा रिपीट करतो. इफ यू डिक्रीज the temperature of heat supply, whether we are getting the same work or less work, हे दोनच ऑप्शन आहे. तर इथे एक डायग्राम त्याच्यासाठी आपण ड्रॉ केलेली आहे. सुरुवातीला हीट सप्लाय ही प्रोसेस 1 to 2 मध्ये होत आहे. ओके, ही 1 to 2 प्रोसेस आहे. 1 to 2 प्रोसेस. By this process, Q1 amount of heat is supplied to the engine and that engine rejects Q2 amount of heat. So initially the cycle is like this. Red colored one is the initial cycle. 1 2 3 4. ओके, हे लक्षात येते का बघा. इनिशियल सायकल काय आहे, ज्या सायकल मध्ये हीट सप्लाय Q1 केलेला आहे ॲट अ टेम्परेचर T1 आणि हीट रिजेक्ट केलेले आहे Q2 ॲट अ टेम्परेचर T0. इट इज क्लिअर. दिस इज द Carnot cycle or any heat engine cycle for which Q1 is the heat supplied at a temperature T1 and Q2 is the heat rejected at the temperature T0. ओके, नाव आता दुसरा एक ह्या 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा जो एरिया आहे त्याला आता मी हायलाइट करतो. हा आहे 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा एरिया काय आहे, हा हायलाइट केलेला एरिया आहे. आता जर आपण हे T1 टेम्परेचर समजा हे 500 डिग्री सेल्सिअस होतं, त्याच्याऐवजी आणि हीट सप्लाय किती केले ह्या टेम्परेचरला, Q1 हीट सप्लाय केले 500 डिग्री सेल्सिअसला ॲज्युम करा. आता आपण सेम अमाऊंट ऑफ हीट कमी टेम्परेचरला जर दिली, समजा 400 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला सेम अमाऊंट ऑफ हीट जर प्रोव्हाइड केली तर आपल्याला ह्या इंजिनपासून भेटणार वर्क W हे सेम राहील का वेगळं होईल. आणि T0 समजा 30 डिग्री सेल्सिअस आहे ॲटमॉस्फेरिक और ॲम्बियंट टेम्परेचर. whether we are getting same amount of work or less work, that is our question. Heat supply Q1 सेम आहे 500 डिग्री सेल्सिअस आणि 400 डिग्री सेल्सिअसला. ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सिअस आहे. जर आपण सेम अमाऊंट ऑफ हीट जर लोअर टेम्परेचरला दिली तर वर्क आउटपुट हे कमी भेटतं का आहे तेवढं राहतं, असा प्रश्न आहे. जास्त तर होणार नाही आहे. ओके, तर आता 1 to 2 प्रोसेसचा खालचा जेवढा एरिया आहे तेवढाच 1 to 1 डॅश टू 2 डॅश. आता हे 1 डॅश आणि 2 डॅश दिसतंय का बघा. 1 डॅश इथे आहे आणि 2 डॅश ह्या ठिकाणी आहे. 1 डॅश आणि 2 डॅश ह्या प्रोसेसच्या खालचा एरिया पण सेमच असणार आहे. कारण का सांगा, कारण कोण सांगेल. म्हणजे मी नवीन जर डायग्राम ड्रॉ केली इथे, दिस इज अ प्रोसेस 1 to 2 through which Q1 amount of heat is transferred and this temperature is a T1. Now same amount of heat is transfer. आपल्याला माहिती आहे Q1 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा एरिया म्हणजे हीट सप्लाइड हा एरिया. आता आपण टेम्परेचर कमी केलं, समजा टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. Now temperature is reduced to T1 dash. This is a 1 dash point. Temperature is reduced 1 dash. I want to transfer same amount of heat Q1.
म्हणजे सेम अमाऊंट ऑफ हीट आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं आहे. Same amount of heat is transferred, that is a Q1. If we want to transfer same amount of heat Q1, then 1 dash आणि 2 dash ह्याचा खालचा पण एरिया काय पाहिजे, 1 to 2 dash 1 to 2 प्रोसेसच्या खालचा एरिया आणि 1 to 2 dash प्रोसेसच्या खालचा एरिया हा जर एरिया सेम असेल तर दोन्ही प्रोसेसमध्ये हीट ट्रान्सफर होणारं हे सेम असतं. हे आपलं लॉजिक आहे. ह्याच्यात कोणाला डाऊट आहे का? No, sir. हा, विचारा डाऊट. नो म्हणले का हो म्हणले? No, sir. ओके, नो डाऊट. ओके, व्हेरी गुड. हा पॉईंट क्लिअर झाला. Q1 जर दोन्ही प्रोसेसमध्ये सेम ठेवायचा असेल तर त्याच्या खालचा एरिया आपल्याला त्या प्रोसेसच्या खालचा एरिया काय करावा लागतो, सेम ठेवावा लागतो. आपण इथे ॲज्युम केलं होतं की T1 हे समजा 500 असेल आणि T1 डॅश हे 400 असेल. इथपर्यंत क्लिअर. आता एक हीट रिजेक्शन टेम्परेचर आहे. ओके, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट ह्या टेम्परेचरला होते 3-4. ओके, आणि हे टेम्परेचर आहे T0, ते आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. 3-4 आहे. आणि न्यू सायकल जी आहे ज्याच्यामध्ये हीट सप्लाय टेम्परेचर चेंज केलेलं आहे ती सायकल आहे 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश अँड 4. ओरिजिनल सायकल आणि न्यू सायकल. ओरिजिनल सायकल काय आहे 1 2 3 4 आणि न्यू सायकल काय आहे 1 डॅश 2 डॅश 3 डॅश 4 डॅश. ओके, ओरिजिनल सायकलमध्ये हीट रिजेक्शन कुठे होतं 3 to 4, दॅट इज अ QR. 3 to 4 प्रोसेस. त्याच्या खालचा एरिया जो आहे दॅट इज द हीट रिजेक्शन्स ड्युरिंग प्रोसेस 3 to 4. नाउ हीट रिजेक्शन्स इन द प्रोसेस ओरिजिनल सायकल इज द एरिया बिलो 3 to 4 प्रोसेस, त्याला आपण म्हणूया QR. ओके, ज्या आपण जर हीट सप्लाय हे लोअर टेम्परेचरला केल्यामुळे 500च्या ऐवजी 400ला केल्यामुळे हीट रिजेक्ट एक नवीन सायकल तयार झालेली आहे. ती सायकल कुठली आहे सांगा? नवीन सायकल जी तयार झालेली आहे ती सायकल आहे 1 डॅश 3 डॅश 2 डॅश आणि 3 डॅश. ओके, आता सोपा प्रश्न. In the cycle 1 dash 2 dash 3 dash आणि 4, what is the heat supplied and heat rejected? कुठल्या दोन प्रोसेस आहेत ज्याच्यामध्ये हीट सप्लाय आणि हीट रिजेक्टेड आहे सांगा? वन डॅश टू 2 डॅश मध्ये हीट सप्लायड आणि 3 डॅश टू 4 मध्ये हीट रिजेक्टेड. Very good, very good. So in the new cycle in which 1 3 dash 4 in this cycle QR dash amount of heat is rejected in the new cycle 1 dash 2 dash 3 dash 4. Okay, now question is whether QR is more or QR dash is more. तुम्हाला एरियावरून सांगता येईल 3 ते 4 प्रोसेसच्या खालचा एरिया जास्त आहे का 3-4 ह्या सायकलच्या खालचा एरिया जास्त आहे? QR dash. 3-4 ह्या सायकलच्या खालचा एरिया जास्त आहे म्हणजे न्यू सायकलमध्ये हीट रिजेक्शन हे जास्त आहे. हे लॉजिक लक्षात आलं का? न्यू सायकलमध्ये हीट रिजेक्शन हे जास्त आहे आणि हीट सप्लाय हे सेमच आहे. आपण Q1 दोन्ही सायकलमध्ये बदललेलं नाहीये. आपण दोन्ही सायकलला हीट सप्लाय सेम ठेवलेला आहे. फक्त हीट सप्लाय टेम्परेचर हे एका सायकलमध्ये 400 आहे आणि ओरिजिनल सायकलमध्ये हे 500 आहे. पण
ज्यावेळेस आपण हीट सप्लाय टेम्परेचर कमी करतो, 500 वरून 400 करतो, त्या केसमध्ये हीट रिजेक्शन हे जास्त वाढलेलं आहे. आपण हीट रिजेक्शनला काय म्हणत असतो सांगा? हीट रिजेक्शनला आपण म्हणत असतो अनअवेलेबल एनर्जी. तर अनअवेलेबल एनर्जी ही न्यू सायकलमध्ये वाढलेली आहे. अनअवेलेबल एनर्जी म्हणजे हीट रिजेक्शन. हीट रिजेक्शन हे किती अमाऊंटनी वाढलेलं आहे ते आता रेड कलर हॅचिंगनी तुम्हाला दिसेल. रेड कलर जो हॅचिंग कलर केलेला आहे that is the increase in amount of unavailable energy because of increase in unavailable energy because of decrease in heat supply temperature T. This is the conclusion of this discussion. All are agree or not? Increase in unavailable energy कुठला आहे? हे रेड कलर हॅचिंग जे आहे. This is the amount of heat rejection is increased because of decreasing the temperature of heat supply from T1 to T1 dash 500 to 400. ओके, लक्षात आलंय का? बघा, काही अवघड नाहीये, एकदम सोपं आहे, एकदम सोप्या भाषेत एक्सप्लेन केलेलं आहे. ह्याच्यात जर अजून समजण्यामध्ये अडचण असेल तर अजून एकदा आपण एक्सप्लेन करूया. सांगा मला, समजले की नाही समजलं? समजलं. व्हेरी गुड. बाकीच्यांना? येस सर. समजलं सर. खूप सोपं आहे ना हा चॅप्टर? येस सर. येस सर. ओके. येस सर. हां, ह्याचं आता हेच आपण जे इथे एक्सप्लेन केलंय तेच अगोदरच्या स्लाइडमध्ये वर्डमध्ये लिहिलेलं आहे. टायटल जे आहे, आता हे स्क्रीनशॉट घ्या, कारण हे इरेज होतं. मी जर बॅकच्या स्लाइडला गेलं तर इरेज होईल, त्यामुळे यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट. आय विल गो टू द बॅक स्लाइड. If screenshot is over, I will go to the back side. Yes sir. Now. स्क्रीनशॉट होत नाही सर. ओके, ठीक आहे, काही गरज नाही, याच्यामध्ये आहे अजून. आता आपण तेच लिहिलंय, पहिले 2 लाईन वाचा. डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी सोप्या भाषेत वर्क डन. डिक्रीज इन वर्क डन व्हेन हीट इज ट्रान्सफर्ड थ्रू फायनाईट टेम्परेचर डिफरन्स. जसं जसं हीट ट्रान्सफरचं टेम्परेचर कमी होत जाईल तसं तसं वर्क आउटपुट भेटणं हे कमी होतं. सुरुवातीला थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये वर्क डन भेटण्यासाठी स्टीमचं टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेल्सिअस असायचं. आता ते टेम्परेचर 600+ डिग्री सेल्सिअसमध्ये गेलं आहे. त्याचं एकच कारण आहे, जेवढं आपण थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये स्टीमचं टेम्परेचर जास्तीत जास्त ठेवतो तेवढी त्याची क्वालिटी जास्त असते. क्वालिटी जास्त म्हणजे त्याच्यापासून वर्क आउटपुट भेटणं हे जास्त असतं. थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये अगोदर इफिशियन्सी कमी असायची. नाउ दिस इफिशियन्सी इज इन्क्रीज नाउडेज अप टू 45+. ओके, 45% जास्त आता थर्मल पॉवर प्लांटची इफिशियन्सी भेटत आहे, जे अगोदर आपल्याला 30%, 25% एवढी भेटायची. ओके, ह्याचं एकच कारण काय आहे? त्याच्यातलं एक महत्त्वाचं कारण काय आहे? स्टीमचं टेम्परेचर हे वाढवलेलं आहे. स्टीमचं टेम्परेचर वाढवलं तर काय भेटतं? हा जो इन्क्रीज इन अनअवेलेबल पार्ट जो आहे हा कमी होत जातो. इन्क्रीज इन अनअवेलेबल पार्ट जो आहे तो कमी होत जातो. जसं की बघा, आता आपण जर हीट सप्लाय टेम्परेचर वाढवत गेलो, तर हा जो हीट रिजेक्शन जे आहे हे कमी होत जातं. बघा, हीट रिजेक्शन फायनली तुम्हाला, जर तुम्ही खूपच हीट सप्लाय टेम्परेचर वाढवलं
तर फक्त हे ब्ल्यू कलर हॅचिंग आहे, दॅट मच अमाऊंट ऑफ वी हॅव टू रिजेक्ट द हीट. सो वी आर डिक्रीजिंग द हीट रिजेक्शन्स. काय बोलते बघा स्टेटमेंट, डिक्रीजिंग द हीट रिजेक्शन बाय इन्क्रीजिंग द हीट सप्लाय टेम्परेचर. आणि एक एक्झाम्पल काय सांगितलं, थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये वी आर हॅविंग द टेम्परेचर अबाउट 600+ डिग्री सेल्सिअस. 600पेक्षा जास्त टेम्परेचर थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये स्टीमचं ठेवलं जातं, जेणेकरून हे हीट रिजेक्शन हे कमी केलं जातं. ओके, आपल्या इथं सोलापूरला NTPC पॉवर प्लांट आहे. तिथं यू कॅन, इफ यू गेट अ चान्स टू विजिट, at that time you just ask what is the temperature of steam, and you will come to know that steam temperature is about 600 degrees Celsius. Okay, we can increase this temperature above 600 degrees Celsius, but there are metallurgical limitations of material. That material will expand with this temperature. You can have material which will withstand with a very high temperature. You can increase the temperature of steam again. But right now steel is available. Engineering steel is called as engineering material, which can withstand up to 600 or 650 degrees Celsius temperature, and because of that we can reach up to this temperature in the thermal power plant. Okay, so this exergy and available energy concept is very important in thermal power plant or a heat engine. Okay. Okay, after reading this you will come to know that whatever we have discussed, this is written mathematically. Okay, आता बघा Q1 काय आहे. जर आपल्याला Q1 काय आहे बघा, Q1 बघा काय आहे. Q1 is the heat supplied during process 1 to 2. 1 to 2 सुरुवातीला ही प्रोसेस. ओके, ह्या रेड कलर लाईनची हाईट काय आहे सांगा. रेड कलर लाईनची हाईट कुठून, ओरिजिन पासून. ओरिजिन कुठं आहे, इथे. ही हाईट असणार आहे T1. ही हाईट काय असणार आहे, T1. आणि ह्या रेक्टँगलची लेंथ काय असणार आहे, ही लेंथ काय असणार आहे, डेल्टा S, विच इज अ S2 मायनस S1. तर मग हा एरिया काय येईल सांगा. एक मिनिट परत एकदा काढतो. हा रेड कलर एरिया काय येईल, ज्याची हाईट T1 आहे आणि लेंथ डेल्टा S आहे. सांगा, हा एरिया जो आहे T1 इंटू डेल्टा S येईल का. Yes, sir. हा, Yes, sir. तो एरिया म्हणजेच हीट ट्रान्सफर ड्युरिंग 1 to 2 प्रोसेस. ओके, आणि तेच इथं पहिल्या इक्वेशन मध्ये लिहिलेलं, Q1 इज इक्वल टू T1 इंटू डेल्टा S. सिमिलरली सिमिलरली आपल्याला Q2 लिहायचं आहे. Q2 काय आहे, हीट रिजेक्टेड. आता ह्या रेक्टँगलचा एरिया काय आहे सांगा. ह्याची हाईट T0 आहे आणि लेंथ डेल्टा S आहे. मग एरिया काय येईल, T0 इंटू डेल्टा S. सो दॅट इज अ Q2. आता नेक्स्ट स्टेपला काय केलंय, ॲज्युम Q1 इज ट्रान्सफर्ड अँड द सोर्स टेम्परेचर रिड्युसेस टू T1 डॅश. आता हे 1 to 2 प्रोसेसच्या ऐवजी 1 डॅश 2 डॅश प्रोसेस झालेली आहे. त्या केसमध्ये टेम्परेचर T1 पासून T1 डॅश एवढं कमी केलेलं आहे. ठीक आहे, त्याचा फरक काय पडतो बघूया आता आपण. Q1 डॅश काय येईल सांगा आता. Q1 काय येईल, जर T1 टेम्परेचर, dash into delta S dash. व्हेरी गुड, T1 डॅश इंटू डेल्टा S डॅश. तसंच Q2 डॅश म्हणजे काय सांगितलं होतं. Q2 डॅश म्हणजे आता हे 1 2 1 डॅश 2 डॅश 3 4 आणि हे 4 डॅश. Q2 डॅश म्हणजे 3 डॅश टू 4 ह्या प्रोसेसच्या खालचा एरिया.
तो काय येईल सांगा. 3-4 प्रोसेसच्या खालचा एरिया, लेंथ आहे डेल्टा एस डॅश आणि हाईट आहे T0. T0 into delta S dash. T0 into delta S dash. Very good. Now this is a Q2 dash. Okay. W dash जे असणार आहे, W dash which is a Q1 minus Q2 dash, which is Q1 minus Q2 dash. आणि हे जर आपण फॉर्म्युले ठेवले, T1 dash into delta S dash minus T0 delta S dash, that is W dash. आणि W काय येणार आहे, Q1 minus Q2. W पहिल्या ओरिजिनल सायकलचा एरिया काय येणार आहे, वर्क डन काय येणार आहे, Q1 minus Q2. आता हे जर दोन इक्वेशन आपण यूज केले, इफ यू यूज दीज टू इक्वेशन्स आणि सबस्ट्रॅक्शन्स जर केलं त्याचं, तर काय येतं बघा. सबस्ट्रॅक्शन जर केलं तर वी आर गेटिंग, कशाचं सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे बघा, ह्या दोन इक्वेशनचं. W मायनस डब्ल्यू डॅश, W मायनस डब्ल्यू डॅश, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2चा सबस्ट्रॅक्शन जर केलं तर हे Q1 Q1 कॅन्सल होईल आणि W मायनस डब्ल्यू डॅश तुम्हाला भेटेल Q2 डॅश मायनस Q2, which is equal to T0 delta S dash minus delta S. Delta S dash minus delta S ही लेंथ भेटेल. This is delta S dash minus delta S. ओके. म्हणजे वर्क डन जसा हा डिफरन्स इकडे वाढत जाईल, डेल्टा एस डॅश मायनस डेल्टा एस, डेल्टा एस तर कॉन्स्टंट आहे आणि डेल्टा एस डॅश जसं टेम्परेचर कमी होत जाईल जसं टेम्परेचर कमी होत जाईल तसं डेल्टा एस डॅश हे वाढत जाणार आहे. आणि ॲज डेल्टा एस डॅश इन्क्रीजेस, नेट वर्क और वर्क आउटपुट इज डिक्रीजिंग. क्लियर आहे. Decrease in available energy, decrease in work, which is equal to increase in unavailable energy, which is calculated T0 delta S dash minus delta S. Okay. आता हे आता आपण डेरिवेशन्स पाहिले सगळे, ह्याच्यात काही डाऊट नसतील असं आपण ॲज्युम करून नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया का. हे सगळ्यांना समजलं आहे असं आपण अजम्पशन करूया. अजम्पशन्स काय असतात, खोटे असतात. समजलंय की मग हे अजम्पशन आहे, तुम्हाला समजलंय हे, तर हे बरोबर आहे. समजलंय सगळ्यांना. Yes, sir. ओके. विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आता एक्सर्जी जी असते ते डिस्ट्रक्ट होत असते, डिस्ट्रॉय होत असते. एनर्जी ही कॉन्स्टंट असते, मास मोमेंट हे कॉन्झर्व्ड होत असतं, एनर्जी पण कॉन्झर्व्ड होते. एक्सर्जी असते, एक्सर्जी म्हणजे काय, अवेलेबल एनर्जी ही डिस्ट्रॉय होत असते, डिस्ट्रॉय. ओके. आणि एंट्रॉपी जी असते ती वाढत जात असते. 3 पॉइंट आहेत. कुठले कुठले, एनर्जी, 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 एनर्जी ही कॉन्स्टंट असते, कॉन्झर्व्ड होत असते. एंट्रॉपी, एंट्रॉपी ही वाढत असते. आणि एक्सर्जी, EXERGY, एक्सर्जी ही डिस्ट्रॉय होत असते. डिस्ट्रॉय म्हणजे फॅनिश होत असते, संपत असते. ओके. So this you remember, energy remains constant, it is a conserved. एनर्जी सोबत मास आणि मोमेंटम हे पण कॉन्झर्व्ड होत असतं. एंट्रोपी इनव्हर्सची वाढत असते आणि इनव्हर्स मधली एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी जी आहे ती कमी होत असते और डिस्ट्रॉय होत असते. ठीक आहे. इथे एक चार्ट दाखवलेला आहे किंवा डायग्राम दाखवलेले आहे की एनर्जी आणि एक्सर्जीचा फ्लो कसा असतो. इनपुटला यू कॅन सी बोथ energy and exergy are high and at the end you will get some part of it.
एनर्जी पण युजफुल एनर्जी पण कमी भेटते. ओके, बट दिस एक्सर्जी एनर्जी जी आहे ती इकडे लॉस होत जाते. पण ही एक्सर्जी जी आहे ही डिस्ट्रॉय होत जात असते. एक्सर्जी वी कॅनॉट प्रोड्यूस अगेन. एकदा डिस्ट्रॉय झाली की झाली. थोडक्यात पेट्रोलचं कंबशन केलं, पेट्रोल संपलंच. वी कॅनॉट क्रिएट द पेट्रोल अगेन. आर यू गेटिंग? एक्सर्जी वी कॅन डिस्ट्रॉय. ओके, बट त्या पेट्रोल एनर्जी काय होती? एनर्जीचं कन्व्हर्जन पेट्रोलमध्ये केमिकल एनर्जी जी आहे त्याचं कन्व्हर्जन हीटमध्ये होईल, फ्रिक्शनमध्ये होईल, लॉसमध्ये होईल. We can convert one form of energy into the another form. Just exergy we cannot convert one form to another form. Exergy once it is used we cannot produce it. It is ultimately it is destroyed. Okay. Okay. This is one slide again, which tells us how the input energy is converted into the फायनली वर्क आउटपुट. आता हा कोल थर्मल पॉवर प्लांट मधला डेटा आहे. ह्या कोल थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये 4138 इंटू 10⁻⁶ BTU ब्रिटिश थर्मल युनिट पर आवर एवढी अमाऊंट ऑफ हीट अवेलेबल आहे. आउट ऑफ विच हाऊ मच इलेक्ट्रिसिटी इज generated. Now you can see net electricity generated is 1489 into 10⁶ BTUs per hour. म्हणजे थोडक्यात 4138 पैकी 1489 into 10⁶. This much amount of heat is electricity is generated, and remaining energy is rejected into the atmosphere, or it is the loss into the atmosphere. Loss through various parts, boiler असेल, चिमणी असेल किंवा अजून काहीतरी असेल, through which heat is lost into the atmosphere, out of which only this much amount of heat is utilized. If you do the calculations, 1489 divided by 1438 हे किती येतं बघा, कोणतरी कॅल्क्युलेट करा. हे 1489 डिवायडेड बाय 4138 किती पर्सेंट येतं? 30 to 40 च्या मध्ये 35.98. 35.98. व्हेरी गुड. अबाउट 36%. मी मगाशी काय सांगितलं होतं की ओल्ड थर्मल पॉवर प्लांट जे आहेत त्याची इफिशियन्सी खूप कमी असायची, 36%. म्हणजे 64% आर दी लॉसेस. 64% are the losses. Okay, so this you can understand from this diagram. The thermal efficiency is very less. Okay, and how the energy is converted from coal to the electricity, and where the maximum losses takes place, that you can see. Okay, from this diagram. And whatever exergy destructions is there, that we cannot regain again. एकदा डिस्ट्रॉय झाले की थोडक्यात ॲटमॉस्फिअर मध्ये हीट लॉस होते. कशातून? चिमणीमधून किंवा बॉयलरच्या सरफेसमधून. कॅन यू रिगेन इट अगेन? वी कॅनॉट रिकवर इट. वन्स इट इज अ लॉस. ओके, so because of that this is called as a exergy destruction. Okay, this we have seen. Mass and momentum and energy is conserved, entropy always increases, and exergy always decreases. Next is a law of degradation of energy. हा काय सांगतो लॉ? सांगा. लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. Read it. Okay.
Law of degradation of energy. The available energy decreases as pressure and temperature of the system decreases. It is a zero when the pressure is equal to the surrounding pressure and temperature. When heat is transferred from system, its temperature decreases, hence the quality of energy also decreases. First law states that energy is always conserved. Second law emphasizes that the energy always degrades quality wise. First law is a law of conservation of energy. The second law is also called as a law of degradation of energy. Energy is always constant, conserved, but quality of the energy always degrades. ओके, ह्याचं एक उदाहरण सांगायचं झालं, एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपलं ह्युमन बिईंग जरी घेतला, इनिशियली इन इनिशियल फेज ॲट द एज ऑफ 15-16 or onwards, it has very good quality of energy, but as a time passes they cannot work it. ओके, मीन्स जसं आपण म्हातारं होत जातो तसं आपलं काम करण्याची ताकद ही कमी होत जाते. आणि हेच लॉजिक काही कंपन्यांनी अप्लाय केलेलं आहे की they take the engineers for some specific period and after that they tells us now your job is over, you can resign from this post. Okay, you can resign from this post. म्हणजे आपलं एक काम करण्याची वय जे असतं जनरली 25-35 or 25-40, ह्या एजमध्ये वी कॅन डू मोर वर्क. सो कंपनी विल or some institutes will give you the more work in that period, get the work done from you, and after that you will be told that you are no more required in this institute or in this organizations or in this company, you can find some other jobs. Okay, so that is the reality in nowadays, because energy is always conserved but quality, जसं पहिलं एक्झाम्पल सांगितलं होतं की आपण एक होती, बट फायनली ती हीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाली आणि त्याची जी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी ही डिग्रेड झाली. ओके, हाय ग्रेड टू लो ग्रेड मध्ये कन्वर्जन झालं, अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट्स इकॉनॉमिकली नॉट मीन्स कॉस्टली, इट इज अ इकॉनॉमिकल, इट इज अ डिग्रेडेड. इकॉनॉमिकल असेल किंवा एनर्जी और क्वालिटी वाईज असेल. Now this is the formula used to calculate the availability in an open system. Okay, in open system you can calculate the availability with the help of these functions. A is equal to u plus pv minus t0 in t0 yes. सो तुम्हाला फक्त ह्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू यू प्लस पी व्ही मायनस टी झिरो येस. हा डिराईव्ह कसा झाला वगैरे ह्याचं डेरिवेशन आहे, बट राईट नाऊ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अस. सो यू रिमेंबर अवेलेबिलिटी फंक्शन फायने दाखवलं जातं आणि ते फाय आपण यू प्लस पी व्ही मायनस टी झिरो येस असं लिहितो. ओके, and this availability can be calculated with the help of this equation. So W max is equal to U1 minus U2 plus P V1 minus V2 minus T S1 minus S2. समजा एखादी प्रोसेस झाली, ड्युरिंग दॅट प्रोसेस 1 to 2, what is the change in the availability or how much maximum work we will get it, that can be calculated with the help of this equations in a open system. Similarly, this can be calculated in a closed system
with the help of these formulas. Okay, so Helmholtz function is used. Helmholtz function is used. Helmholtz function is used for non-flow process or closed system, and Gibbs function is used for the open system. What is mean by irreversibility? Irreversibilities are nothing but the losses. आणि मग इरिव्हर्सिबिलिटीचं आणि एंट्रोपीचं काय रिलेशन आहे हे आपल्याला ह्या लॉ वरून समजतं. गायस-स्टोडेला लॉ. This law tells about the relations between the entropy and the irreversibility. So irreversibility is the difference between the ideal work or ideal work and the real work is called as a irreversibility. इरिव्हर्सिबिलिटी म्हणजे काय? जे आपण कार्नोट सायकल मधलं वर्क भेटतं डब्ल्यू मॅक्स, दॅट इज वी कॉल इट ॲज आयडियल वर्क अँड द वर्क ॲक्च्युअल, ह्या दोघातला जो डिफरन्स आहे दॅट इज नथिंग बट द लॉस, दॅट इज नथिंग बट द इरिव्हर्सिबिलिटी. So irreversibility is defined as the difference between the ideal work done minus the real work done. This I is also called as a degradation or dissipation of energy. Okay, and we know that the change in entropy of the system plus change in entropy of the surrounding is always greater than 0. Is always greater than 0. So, मग हे change in